Welcome students. बघा प्रॉब्लेम evaluate minus pi to pi x in bracket 1 plus sin x divided by 1 plus cos square x and dx. Here given limits are opposite numbers negative pi and pi. At that time, first we check the given function is odd or even. हे आपल्याला चेक करायचं असते. जर odd असेल तर त्याचं जे इंटिग्रेशन आहे ते टोटली 0 येते. आपण प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे, अगदी शेवटची प्रॉपर्टी. इफ लिमिट्स आर म्हणजे निगेटिव्ह a to a f of x dx is f of x is odd function, then its value is 0, and f of x is even function, then its value is twice 0 to a f of x dx. यावरची प्रॉपर्टी आपण पाहिलेलीच आहे. बघा सोल्युशन त्याचं. लेट I equal to negative pi to pi x 1 plus sin x divided by 1 plus cos square x dx. न्यूमरेटरला आपण थोडं स्प्लिट करू, त्याचे दोन भाग करून टाकू. minus pi to pi, that x into 1 means x plus x into sin x means x sin x divided by 1 plus cos square x dx means negative pi to pi, here x upon 1 plus cos square x and x upon आपला x sin x upon 1 plus cos square x dx. Now split into two parts. Negative pi to pi x upon 1 plus cos square x dx plus negative pi to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. आता आपण चेक करू. I1 plus I2 यातून केलेला आहे. in I1 f of x equal to x upon 1 plus cos square x, therefore f of minus x equal to minus x upon 1 plus cos square minus x means minus x upon 1 plus cos square x means minus f of x. Therefore I1 is here, therefore minus 1 म्हणजे म्हणतो x upon 1 plus cos square x is an odd function. कोणता आहे ते odd function आलेला आहे. therefore I1 equal to 0 आणि 0 होईल. आणि इथलं जे बघा नाव इथलं इथेच आपल्याला चेक करता येईल. in I2 f of x equal to x sin of x 1
plus cos square x. Therefore f of minus x equal to x minus x sin of minus x divided by 1 plus cos square minus x. cos always even फंक्शन म्हणजे cos निगेटिव्ह x इक्वल टू cos x होतो, मीन्स माइनस x इंटू माइनस साइन ऑफ x होईल डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वेअर x इक्वल टू x sin x निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अपॉन 1 प्लस cos square x equal to f of x. Therefore x sin x upon 1 plus cos square x is an even function. तो even function आहे. Therefore I equal to I1 is 0 means 0 प्लस आता I2 प्रॉपर्टी कोणती आहे ट्वाइस म्हणजे 2 0 to 5 x sin x divided by 1 plus cos square x dx. Since minus a to a f of x dx equal to 2 times of 0 to a f of x dx when f of x is even. Therefore आता पुन्हा प्रॉपर्टी यूज करा. अगदी महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे. Therefore I equal to 2 times of 0 to pi minus x sin pi minus x upon 1 plus cos square pi minus x dx by property sin pi minus x म्हणजे pi minus x हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जातो आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये sin हा पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे याचं sin x होईल. cos pi minus x हा निगेटिव्ह cos x होईल, परंतु स्क्वेअर असल्यामुळे तो पॉझिटिव्ह बनेल. म्हणजे हा शेवटी बनलं काय 2 0 to pi minus x याचं बनेल sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वेअर pi minus x मीन्स x स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर असलं निगेटिव्ह येतो, पण निगेटिव्ह आलं तरी पण त्याचा स्क्वेअर दिलेला आहे आणि त्यामुळे तो पॉझिटिव्ह बनेल. इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi sin x minus x sin x upon 1 plus cos square x dx. चला दोन भागामध्ये स्प्लिट करून टाकू. 2 ब्रॅकेट 0 to pi इथलं pi sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वेअर x dx आणि त्याचं काय होईल मायनस
इथलं 0 to पाय, यामध्ये x sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वेअर x dx याप्रमाणे बनेल तो. Therefore, दोन भागामध्ये स्प्लिट करून टाका त्याला 2. या पायला बाहेर घ्या, इथे पाय इज अ कॉन्स्टंट 0 to पाय sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वेअर x dx. पुन्हा हा इथे निगेटिव्ह, हा 2 इथे जाईल 2 0 to पाय x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वेअर x. झालं. Therefore, but this quantity 2 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx ही जी आहे प्रॉपर्टी, म्हणजे आपण इथे ऍड करू शकतो 2 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. हा इक्वेशन नंबर 1. From equation number 1, this is I. Therefore, I equal to 2 pi 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx minus I. From equation 1. From equation number 1. हा जो इक्वेशन नंबर 1 आहे त्यानुसार म्हणजे I ची किंमत आहे 2 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x. आता या निगेटिव्ह I ला लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करून टाका, म्हणजे तो 2I बनेल. Therefore, I plus I equal to 2 pi 0 to pi sin of x upon 1 plus cos square x dx. Therefore, 2 pi 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx. ऍक्च्युअली इथला 2 हा कॅन्सल होतो, हे झालं कॅन्सल. आता जास्त स्टेप वाढवण्यापेक्षा आपण काय करू, cos x इक्वल टू t put cos x equal to t. Therefore, negative sin x dx equal to dt means sin x dx equal to minus dt. बस सबस्टिट्यूट केलं म्हणजे लिमिट सुद्धा चेंज होणार. when x equal to 0 then t equal to cos of 0 means 1. when x equal to upper limit is pi then t equal to cos of pi and cos of pi is -1. Therefore, I equal to पाई तर आहे तिथे अप्पर लिमिट आपला निगेटिव्ह आपलं 1 to -1 sin x dx means minus dt
and it is 1 upon 1 plus t square and minus dt. निगेटिव्ह चिन्ह आपण आता समोर घेऊ. therefore I equal to negative pi. Here limits are 1 to negative 1, 1 upon 1 plus t square and dt. पुन्हा आपल्याकडे प्रॉपर्टी यूज आहे. जर हा निगेटिव्ह चिन्ह रिमूव्ह करायचा असेल तर हे जे लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आपल्याला इंटरचेंज केल्यानंतर तो निगेटिव्ह चिन्ह हा रिमूव्ह होत असतो, तर तो रिमूव्ह करता येईल. therefore I equal to pi negative 1 to 1, 1 upon 1 plus t square and dt. therefore I equal to, now take integration, it is the derivative of tan inverse t. Limits are minus 1 to 1. Now put limit I equal to pi tan inverse 1 minus tan inverse minus 1, it is pi by 4 and it is negative pi by 4. बघा I equal to pi by 4 minus pi by 4 means I equal to pi by 4 plus pi by 4 हा बनेल pi by 2, कारण डिनॉमिनेटर सेम आहे. pi plus pi 2 pi upon 4 means pi by 2 means I equal to pi into pi by 2. therefore final answer is pi square by 2. हे का जो फायनल आन्सर आहे. अत्यंत महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतरचे एक्झाम्पल्स घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम आहे 1 upon x square plus 5x plus 6 dx. Evaluation. Path solution. Let I equal to 2 to 3 1 upon x square plus 5x plus 6 dx. It is quadratic expression means 6 here 2 3 5 means 2 to 3 1 upon, there are two factors of this quadratic expression, 1 plus 2 into 1 plus 3 dx. ऍडजस्टमेंट करता येईल आपल्याला, कारण तो फॅक्टर्स मध्ये बघा 1च डिफरन्स आहे नाही का. इथे x plus 2 आहे, इथे x plus 3 आहे. याला आपल्याला असे लिहिता येईल. शेवटी आपल्याला 1 मिळालं पाहिजे. 2 to 3 बघा इथे 3 minus 2 म्हणजे 1 plus x and minus x. x plus 2 आणि x plus 3 dx. हे फॅक्टर्स मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. बघा x plus 3 2 to 3. आता याचे फॅक्टर्स बघा x plus 3 आणि या दोघांमधून आपण निगेटिव्ह चिन्ह कॉमन काढून टाकू. हा होईल x plus 2 divided by x plus 2 x plus 3 dx. Now separate it.
2 2 3. Here x plus 3 divided by x plus 2 upon x plus 3 minus x plus 2 upon x plus 2 x plus 3 dx. यापैकी x प्लस 3 हा फॅक्टर इझिली कॅन्सल होतो. इथे x प्लस 2 हा फॅक्टर कॅन्सल होतो. मीन्स रिमेनिंग्स आर हियर इंटिग्रेशन 2 2 3 राहिलं काय मध्ये पहिल्यामध्ये 1 अपॉन x प्लस 2 इज रिमेनिंग. हियर x प्लस 2 इज कॅन्सल 1 अपॉन x प्लस 3 dx. Both are the derivative of some function, means its integration is log mod of x plus 2 and its integration is log of mod of x plus 3. Limits are 2 to 3. बरा किंमत पहिल्यांदा अप्पर लिमिट भरून टाकू आपण. काय होईल log इथे 3 भरलं म्हणजे 5 log of 5 मायनस इथलं भरून टाकत आहे log of 3 plus 3 log of 6 and मायनस लोअर लिमिट. आता 2 भरा इथे log of 2 plus 2 means 4 मायनस log इथे आपण 2 ठेवलं 2 plus 3 means 5. याप्रमाणे होईल इक्वल टू याला जसं आपण सिम्प्लिफाय केलं तर log बाय रूल्स ऑफ लॉगरिथम log 5 by 6 मायनस log 4 by 5 पुन्हा log m minus log n means log of 5 by 6 divided by 4 by 5 means log of 5 by 6 into 5 by 4. बघा कुठेच भाग जात नाही आता इथे. हा 25 होईल आणि हा 24 मीन्स याचं लास्ट जे आन्सर आहे ते होईल log of 25 upon 24. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा. Evaluate minus pi by 4 to pi by 4 minus pi by 4 to pi by 4 here 1 upon 1 minus sin x dx. याला ऑड इव्हन तर आपल्याला ठरवता येणार नाही. कारण इथे पॉझिटिव्ह बनेल. इथे जर आपण निगेटिव्ह एक्स ठेवलं तर हा इथे पॉझिटिव्ह बनेल नंतर, म्हणजे त्यासोबतच रिलेशन नाही आहे. लेट आय इक्वल टू मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4 हियर 1 अपॉन 1 minus sin x dx. मग याला सिम्प्लिफाय जर करायचं असेल तर याच्या कॉन्जुगेट पेअरने आपण मल्टिप्लाय करून टाकू ना. डिनॉमिनेटरचे कॉन्जुगेट पेअर मीन्स मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4 हियर 1 अपॉन 1 minus sin x into 1 plus sin x डिवाइड बाय 1 plus sin x आणि हा बनेल dx.
means minus pi by 4 to pi by 4. Your numerator is 1 plus 1 sin x and denominator a minus b a plus b या फॉर्म मध्ये आलेला आहे. means a square minus b square. 1 square means 1 and other is a sin square x, means it is 1 minus sin square x dx, means minus pi by 4 to pi by 4, 1 plus sin x divided by 1 minus sin square, means cos square x dx. बघा आता काय करणार आपण. सबस्टिट्यूट जसं केलं आपण cos x, त्याचं sin x सेपरेट होत नाहीये, याचे आपण दोन भाग बनवू शकतो. इक्वल टू minus pi by 4 to pi by 4, here 1 upon cos square x plus sin x upon cos square x dx. Split into parts. Minus pi by 4 to pi by 4. 1 by cos square means sec square x dx. Again minus pi by 4 to pi by 4. Here sin x upon cos square x and dx. किंवा याला दुसऱ्या फॉर्म मध्ये आणता येईल. हा जो साइन स्क्वेअर आहे 1 बाय cos x याने sin x बाय cos x असंही लिहिता येतो ना. मीन्स बघा याचं काय होणार आहे, sec स्क्वेअर इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan. हा tan x असं बनेल minus pi by 4 to pi by 4 plus minus pi by 4 to pi by 4. 1 by cos means sec x and it is tan x. It is also derivative of sec x. Means याला दोन डबल न लिहिता आपल्याला ऑपरेट करता येईल. बघा हे इतकं वाढवायची गरज नाहीये आणि सेपरेट सुद्धा भरायची गरज नाहीये. minus pi by 4 to pi by 4, here sec square x plus 1 by cos x into sin x upon cos x dx. Means minus pi by 4 to pi by 4, it is sec square x plus sec x tan x dx. Here both functions are derivative. Means त्याचं आता इंटिग्रेशन घ्या. इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x म्हणजे इंटिग्रेशन इज tan x. इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec x means sec x. Here minus pi by 4 to pi by 4. Now take limit. आता याचं आपण लिमिट घेऊ. हा होईल tan pi by 4 plus sec pi by 4. निगेटिव्ह tan निगेटिव्ह pi by 4 plus sec निगेटिव्ह pi by 4.
पुन्हा आपल्याला माहित आहे की tan पाय बाय 4 निगेटिव्ह tan निगेटिव्ह थीटा मीन्स निगेटिव्ह tan थीटा, sec निगेटिव्ह थीटा मीन्स sec थीटा. Means tan pi by 4 plus sec pi by 4. Here minus tan pi by 4 plus sec pi by 4. Now simplify it. Tan pi by 4 plus sec pi by 4. Here minus plus tan pi by 4, it is minus sec pi by 4. Positive sec pi by 4 and negative sec pi by 4 get cancel. हे cancel झाले. Tan pi by 4 into plus tan pi by 4 means 2 tan pi by 4. But value of tan pi by 4 is 1. 2 into 1 equal to 2. तर याप्रमाणे त्याचे आन्सर काढता येईल. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम करू आपण. झिरो टू वन next example, they evaluate 0 to 1 x square minus 2 upon x square plus 1 dx. आता फंक्शनचा कधीही विचार करायचा की फंक्शन कोणत्या पद्धतीचा दिलेला आहे. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनॉमिनेटर या फॉर्म मध्ये आहे. एट दॅट टाइम वी डिवाइड टू न्यूमरेटर बाय डिनॉमिनेटर. त्या फॉर्म मध्ये आपल्याला तयार करायचं असते सोल्युशन. लेट आय इक्वल टू 0 to 1 x square minus 2 divided by x square plus 1 and dx. डिवाइड करायचं म्हणजे आपल्याला इथे ऍडजस्टमेंट सुद्धा करता येते. 0 to 1 x square plus 1 आणि -3 असं पण लिहिता येईल. +1 -3 means -2 x square plus 1 dx. आता याचे दोन भाग तयार करा. 0 to 1 x square plus 1 divided by x square plus 1 -3 here x square plus 1 dx. This is 1. 0 to 1 it is 1 minus 3 x square plus 1 dx. Now take integration. 1 is the derivative of x. म्हणजे याचं जे इंटिग्रेशन आहे ते आपल्याला x मिळेल. झालं x. 3 is a constant. आता 1 upon x square plus 1. 1 upon x square plus 1 is the कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे? tan इनवर्स x चा आहे. means -3 tan inverse x. Here 0 to 1. Now take limits. Here 1 -3 tan inverse 1 हे झालं अप्पर लिमिट. -0 -3 tan inverse 0. इथे will 1 -3
टॅन इनवर्स 1. आता ही किंमत कोणाची आहे? टॅन पाय बाय 4 म्हणजेच 1 होतो. टॅन पाय बाय 4 म्हणजे 1 आणि त्यामुळे टॅन इनवर्स 1 हा होईल पाय बाय 4. हा एक झालं. मायनस 3 into 0 since tan inverse 0 means 0 म्हणजे हा टोटल 0 बनलं. म्हणजे 1 minus 3 pi by 4 minus 0 1 minus 3 pi by 4 is the answer. हे त्याचे आन्सर तेवढं राहील. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम. झिरो टू 1 x tan इनवर्स x. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे. एग्जाम्पल evaluate 0 to 1 x tan inverse x dx. तर या टाइपचा जो प्रॉब्लेम आहे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. x हा एक फंक्शन आहे, tan इनवर्स x हा दुसऱ्या टाइपचा फंक्शन आहे. x हा अल्जेब्रिक फंक्शन आहे, tan इनवर्स x हा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे. म्हणजे या दोन फंक्शनचं प्रोडक्ट आहे. लेट I इक्वल टू 0 to 1 x tan इनवर्स x dx. तर अशा टाइपचे जे फंक्शन्स असतात ते आपण जनरली इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स या मेथडने सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो. तर LIATE मग फर्स्ट कोणतं, मग सेकंड कोणतं? तर LIATE. I means it is a first function and x is second function. हा या टाइपचा बनेल. मग याला स्प्लिट करा तुम्ही. आता पहिलं जसंच्या तसं tan इनवर्स x इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड dx आणि याला लिमिट्स देताना इथे द्यायचा आहे 0 to 1 मायनस लगेच इथे 0 to 1 द्या. d by dx of first tan inverse x integration of x dx and whole dx. याला याप्रमाणे सेट केलं. इट इज अ tan inverse x and integration is x square by 2 means 0 to 1 minus 0 to 1 derivative is 1 upon 1 plus x square किंवा x square plus 1 here x square by 2 आणि dx means x square into tan inverse x divide by 2 here 0 to 1 minus हा जो 1/2 आहे 1/2 ला समोर घ्या. आता इथे केवळ x स्क्वेअर आहे. बघा इथे x स्क्वेअर आहे. 1 into x स्क्वेअर means x स्क्वेअर आणि अपॉन 1 plus x स्क्वेअर आहे. म्हणजे यामध्ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनॉमिनेटर असं सिच्युएशन तयार झालेलं आहे. तर आपल्याला ॲडजस्टमेंट करता येईल. इथे x स्क्वेअर प्लस 1 0 to 1 तर आहे. इथे 1 प्लस x स्क्वेअर आणि मायनस 1 करून टाका. ॲड अँड सबट्रॅक्ट 1 प्लस x स्क्वेअर आणि dx. लिमिट तर आपण नंतर पुटअप करू. x स्क्वेअर tan इनवर्स x
upon 2. Here 0 to 1 minus 1 by 2, 0 to 1. बघा 1 by 1 plus x square upon 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square. Here dx. हा तो 1 बनेल इक्वल टू x square tan inverse x divided by 2, 0 to 1 minus 1 by 2. Here 0 to 1 काय बनले याचे 1 minus 1 upon 1 plus x square dx. आता इझिली आपल्याला त्याचं इंटिग्रेशन घेता येते कारण ते डेरिव्हेटिव्हच आहे. मीन्स x स्क्वेअर tan इनवर्स x अपॉन 2. हियर 0 to 1 minus 1 by 2 तर आहे तिथे. याचं इंटिग्रेशन x आणि याचं इंटिग्रेशन tan इनवर्स x 0 to 1. टेक लिमिट. पहिल्यांदा अपर लिमिट x स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर म्हणजे 1 आणि tan इनवर्स 1 into tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय 2. लोअर लिमिट आपण पुट केलं तर इथे 0 बनते तर डायरेक्ट 0 लिहून टाकू. जाऊ त्याला लंब खिचायची काही गरज नाही कारण इथे tan इनवर्स 0 तर होईल पण 0 इथे आलेला आहे त्यामुळे टोटल क्वांटिटी ही 0 बनेल. मायनस 1 by 2. बघा पहिल्यांदा 1 भरा 1 मायनस tan इनवर्स 1 हे झालं अप्पर लिमिट. लोअर लिमिट भरा 0 मायनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 1 आता आपण मगाशीच पाहिलं होतं ते पाय बाय 4 ची किंमत आहे डिवाइड बाय 2 मायनस 1 by 2 1 minus it is 5 by 4 झालं आणि हा बनेल का 0 because tan inverse 0 equal to 0 means 5 by 4 तर हा 4 खाली आला म्हणजे हा 8 बनलं minus 1 by 2 into 1 means 1 by 2 minus minus plus पुन्हा हा 5 by 8 बनेल 2 into 4 तर pi by 8 plus pi by 8 means 2 pi by 8 2 pi by 8 म्हणजेच pi by 4 कोणता होईल pi by 4 minus 1 by 2 is the answer. त्यानंतरचे जे नेक्स्ट प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण नेक्स्ट पिरियडला घेणार आहोत.